सी। मैं संघर्ष कमेटी वालों जेडे साडे आगूकार बैठे ने ये रोज इथों आपां नूं अपील करते हैं कि असीं इन्हां दा कहना मन्नीए। मैं अपने नौजवान साथियों अगे एक अपील करांगा कि अज ये जेडे उत्ते समूचे भारत वालों जिन्ने भी जथेबंदियां ने उन्हां दे आगूकार इत्थे बैठे ने उन्हां वालों मैं अपने वालों हाथ जोड़ के अपने नौजवान साथियों ने एक गल कहांगा कि ये जो हुक्म करन उन्होंने सिर मथे। और मैं विश्वास दवाना वा कि 26 तरीक तो मैं इत्थे ही हाँ। एक दिन पिंड गया सी परसों, कल फिर जी किया वापसी 3 बजे फिर वापस आ गया सी, पिंड जान नूं जी नहीं किया। उहदे नाल ही मैं विश्वास दवाना चाहना वा कि जदों तक साडे जथेबंदियां सानू ना कहणगियां जाण वास्ते भी तुसीं पिंड जाना है, असीं ना पिंड जावांगे। जे भुख हड़ताल ते भी कहणगे मैं अपने वालों प्रधान जी नूं अपने हरियाणा के प्रधान जी ने विश्वास दवाना वा कि भुख हड़ताल वास्ते ये बैण की इन्हां नूं जरूरत नहीं, ये साडी ड्यूटी लैण भाएं उहदे वास्ते जान देनी पे भुख हड़ताल ते असीं पावांगे। इन्हां ही शब्दां दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक साडी स्टेज के वल्लों सानू भी पिछों हदायत होंदी है पर समय नूं सारे बुलारियां ने ध्यान दे विच रखना कि समा बड़ा बलवान, समय की कदर करो। ये चलदा तेज रफ्तार समय की नब्ज फड़ो। समय नाल ही कीते चंगे लगदे काम सब नूं खुंज जांदे जो गलती नाल दिंदे ने दोष रब नूं। माड़ा समा ना आवे किसे ते करो ये दुआवां सच्चियां, समा करे बर्बाद समा देवे तरक्कियां। बेनती है भी आपां समय नूं ध्यान च रखना है। हुण मैं बेनती करांगा सरदार किरपा सिंह जी नत्थूवाला IPD किसान बचाओ मोर्चा वो 5 मिनट के समय लिए माइक ते आउणगे। उन्हां तों बाद गुरमीत सिंह जी महिमा तैयार रहण ते अगले स्टेज सकत्तर दीआं सभावां साडे लखवीर सिंह जी आल इंडिया किसान सभा तो वो भी लागे आ जाण। जदों जदों भी किसी कौम ते किसी खित्ते ते किसी इलाके ते भीड़ पैंदी है तो उस खित्ते दे उस देश दे उस इलाके का जो इतिहास हुंदा है उसकी पिठ थापड़दा है। ते किसानों पंजाबीओ अज तुहाडे ते भीड़ पई है ते तुहाडी पिठ थापड़ लई तुहाडा इतिहास तुहाडे पिठ ते खड़ा है। उन्हां सारे इतिहास ते जिन्हां ने शहीदियां दित्तियां जिन्हां अज तक संघर्ष लड़िया उन्हां संघर्षवादी लोकां लई सारे गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कानून बारे बहुत गल्लां होईयां ने, मैं बेनती करांगा विश्वास रखियो इन्हां 30 बंदियां ते किते नहीं डोलन देंदे। आपां सिद्धियां गल्लां करांगे अज पिंडवां वालियां जिवें आपां पिंडां वाले सुब्बड़ नहीं वट दिंदे, सुब्बड़ कोई भेड़ कह दिंदे किसी इलाके 'च कोई सुब्बड़ कहंदा बस ये 30 बंदे अगों वट चढ़ाउंदे पै जे ते तुसीं पिछों मुठा कायम रखिया जे ते आपां मोदी दे हंकाव वाला सुब्बड़ विच कारां तोड़ के जावांगे। कदी सानू अतवादी कहंदे ने कदी नक्सलवादी कहंदे पर इन्हां नूं दस दिओ असी अतवादी नहीं असी नानकवादी लोग हाँ। वेखो लंगर लगे हुए ने, कोई आवे हिंदू आवे मुसलमान वीर आवे किसी नाल कोई वितकरा नहीं। असी इत्थे एक इतिहास रच के जावांगे जेड़े साडे मैं माफ करना मैनू माफ करना मेरे पंजाबीओ साडे भावें 1000 साल लगे रहिंदे ना कथावाचक 100 साल लगे रहिंदे जो तुसी ये अंदोलन नाल इत्थे मैसेज छड्ड के गए हो पूरे भारत वास्ते ये कदी नहीं सी कर सकते। साडे जिन्ने मर्जी कथावाचक लगे रहिंदे जो असीं मिसाल पैदा करके चले अज इत्थे। मैं दिल्ली गया सी एक दिन, कहंदे उत्थे बड़ी चर्चा है बड़ी ज़्यादा चर्चा है कि जेड़ा मोदी ये देश नूं वेच रहा है ये डानियां बानियां कोल वेच रहा है ते उन्हां दी निगाह इस पासे आ। कहंदे हुण देश नूं अगर देश को कोई बचा सकता है तो पगड़ी वाले सरदार बचा सकते हैं। बस मोर्चा फतेह वाल वध गया, फतेह दे बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है। सो मैं बेनती करांगा कि मैं थोड़ा जिहा चुटकला जिहा सुना के तुहानूं मैं बस कर देनी है पर मेरी बेनती इहनूं मोदी नाल ना जोड़िओ, अपनी आदतां भारत जी मोदी नाल जोड़ दिंदे आ। एक दिन कहंदे किसी पिंड विच कोई मेरे वर्गा सीधा साधा किसान रहिंदा सी बेचारा, उहने
ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਵੇ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੁੱਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਕੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਗ ਧਰਿਆ ਸੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਥਾਪੀਆਂ ਥੁੱਪੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਾਗ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਮੂੰਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਜੀ ਸੀ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਤੜਮ ਦੇਣ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਚਾਟੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੋੜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀੜਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵੇਖ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਤੀੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਟੇਜ ਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਪਈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਟੀਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਉ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ, ਚੀਤਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤਿੰਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਉ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ 30 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਉਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 25-30 ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀ ਅਫਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸੱਜੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਹਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ, ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਟੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਖੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹ GST ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ 30 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਦਈਏ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਿੰਡ ਚੌਂਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ, BKU ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। बहुत ही अजीज हाजरीन, गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज दी बख्शी फतेह दी सांझ पायो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डर डर के जिउना छड, बगावत कर ते टक्कर लै। डर डर के जिउना छड, बगावत कर ते टक्कर लै। तेरे हिस्से दी दुनिया ते किसे दा राज क्यों होवे। साडे हिस्से दी दुनिया ते किसे दा राज नहीं होना चाहिदा। साडे हिस्से दी दुनिया दे हक साडे कोल ही होने चाहिए ने। अज असीं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करना आया, तुहाडे चरनां दी धूड़ नूं नतमस्तक करना आया, क्योंकि तुसीं सानू दुनिया दे विच मान मत्ता महसूस करवाया है। तुसीं अपने पंजाबियां दे सारे दाग धोते, तुसीं सानू अज दुनिया दे शिखर ते लै गए। असीं तुहाडे आखिरी साह तक नहीं रहांगे। अज गुरु नानक साहब दी इस फलवाड़ी चों
ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਗਤ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਸਾਏ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਨਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਭ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਧਰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਜਿਗਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਕਦੇ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਚੌਂਦਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਆ, ਇਹ ਵਿਸਾਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਵਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। 70% ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਕਰ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੀ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟਚਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਰੁੜ ਜਾਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਗੁਪਤਦਾਨ 1100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਘਾਸ ਹਲਕਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2100 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 5000 ਰੁਪਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ USA ਦੁਰਗਾਬਾਦ ਜਲੰਧਰ 5100 ਰੁਪਏ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 5100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ ਜਰਮਨ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਕਾਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਅੰਤ ਪਏਗਾ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜੋ ਟਿੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਲੈਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ